Good morning, students. Today we will discuss with another mill, that is cement mill. Okay, so in the cement mill, so it will consist of raw materials like a limestone or clay. So by using these two materials, we are going to manufacture cement. Okay, so the manufacturing process of cement consisting of grinding of raw materials to extreme fineness, mixing the ingredients in the correct proportions and burning to the clinker and grinding this clinker to fine powder, which is called as cement. So understood. So using limestone and clay, so these things using as a raw materials. So with the ingredients, some ingredients are using to make it as a fineness powder as a cement. So now we will discuss. So here the most common used combination consists of 78% of limestone and 22% of clay will be present in the cement. Okay, understood. So this is the main thing. And in this process, cement making process, we have two methods. One is first one is a wet process method, and another one is a dry process method. Okay, so after some steps, the procedure will be same. Okay, so there is a little difference in the wet process as well as dry process. But in the wet process, we are going to add the water to the crushers. So the crushed lime and limestone and clay, we are using some water to add up and make as a slurry. So that slurry is sent to the clinker using some appropriate blocks. Okay, so but in the dry process, direct that is limestone and clay can be crushed in the crushers, and that can be directly sent to the kiln feeder through some blocks. Okay, so now we will see one by one method. So first one is a wet process. In the wet process, the solid materials after dry crushed in a crushers is reduced to required fineness. Okay, so in the crushers, this limestone and clay can be divided into smaller parts, and that can be sent to the tube and ball mills block. So and we have to add some more water to make it as a slurry. Slurry is nothing but it is liquid type. So we are making slurry here. Okay, so before entering a crushed material, the tube or ball mill required amount of water is added in the so in the tube ball mills, we are going to add a small amount of water. Okay, so here the slurry is pumped to correcting tanks when a rotating arm makes the mixture homogeneous and allow the final adjustment in composition to be made. Okay, see here. So after this slurry, the slurry can be mixed in a proper manner. So that is called as homogeneous mixture. So that slurry can be sent to the rotary filter here. So unwanted things will be removed. Okay, so in order to generate heat economy, the part of the water is removed from the slurry by the filtering. So if from the slurry, again we are removing some amount of water here for economic purpose. Then that slurry can be stored in the tanks. That storage is sent to the kiln feeder. Okay, so this is the wet process. ವೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನನ್ನು ಕ್ರಷರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲರ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಲರ್ರಿಯನ್ನು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಲರ್ರಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಲರ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೋಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕನಾಮಿ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕನಾಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಲರ್ರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಲರ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ನ್ ಫೀಡರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ರೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಫ್ಲಿ ಕ್ರಶ್ಡ್, ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ gyrator and hammer mills, dried, sized and more finely ground in a tube mill. So, okay, so here in the crusher, the larger
piece of limestone can be divided into smaller piece, and in the tube or ball mills where particular size of stones will be done. Okay, so after that we have to send it to the air separator. So here air separator will remove the dust. Okay, so here before entering the kiln, thorough mixing and blending by air or otherwise it takes place. This dry powder material is fed to directly to the rotary kiln. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಪೌಡ್ರಲ್ಲೇ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಸ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏರ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಮಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ಸೊ ಆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಥರ್ವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಸೊ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ kiln feeder. Okay, so after this process, the process is common for both wet and dry process. ಸೊ ಡ್ರೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವು ಡ್ರೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇಡವಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆದದನ್ನು kiln ಫೀಡರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಫ್ಟರ್ kiln feeder. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ kilns ಆರ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಆಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಟು 2 RPM. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 2 RPM ಒಳಗಡೆ ದ kiln feeder ವಿಲ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. Okay, the heat is provided by burning oil or gas. So using preheated air from the cooling the clinker. Various reactions such as evaporations of water, evolutions of carbon dioxide, and the reactions between limestone and clay takes place during the burning. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಫೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಕಿಲ್ನರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ kiln are slightly inclined so that the materials fed in the at the upper end and travel slowly to the lower end. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಲೋವರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಲೋವರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 3 hours. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 to 3 hours ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ fused to form a hard granular masses from 3 to 20 minutes in a size called as clinkers. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಆ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಟ್ 1400 to 1500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ clinkers. After that clinkers we are going to cool at particular temperature in the clinker cooler. Okay, so that is 100 to 200 degree celsius ಒಳಗೆ ಅವು ಕ್ಲಿಂಕರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, 3 to 20 mm ಇನ್ ಅ ಸೈಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವೇನಾಗುತ್ತವೆ ಒಂಥರ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ಗಟ್ಟಲೆ ಆಯಿತು. ಈ ಪೀಸ್ 3 to 20 mm ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗು. So that is called as clinker. Clinker coming out of the kiln is air cooled in a special type of coolers which is quickly bring its temperature down to approximately 100 to 200 degree Celsius. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, 100 to 200 degree Celsius ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಕೂಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಪ್ಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಂಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಿಪ್ಸಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಿಪ್ಸಮನ್ನು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ 3 to 5% ಆಫ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಟಾರ್ಡ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಲೋರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಿಪ್ಸಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಲ್ವರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸೊ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನ್ ಆಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಗೋ ಥರ ಆ ಕ್ಲಿಂಕರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಲೋಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೈಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗೋಂಥ ಪೀಸಸ್ಸು ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಕಿಲ್ನ್ ಫೀಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸ್ಲರ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಫೀಡರ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೋಟ್ರಿ ಕಿಲ್ನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರೋಟ್ರಿ ಕಿಲ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 1400 to 1500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ರೋಟ್ರಿ ಕಿಲ್ನ ರನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು 1400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸಿಗೆ ಸಮ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನ್ ಇದಾಗಿ ಏನು ಫೈನ್ ಅವನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫೈನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೈಲೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೈಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟಿಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ cement mill. Okay, so normally this is also important questions. Normally it will be asked for 10 marks. Write the or explain the cement mill with a neat block diagram ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ.